사라는 작년에 이어 벌써 3번째 궁이둥이로 참여하고 있는데요. 이 축제의 마스코트인 셈이죠. 이 옷은 어떤 옷이에요? 이 옷은 이름이 토가서 한복인데 조선시대 그리는 잘하는 사람들 이 한복 입었어요. 그 자원봉사 공기동기 도와서 입고 그리고 이제 시민들이랑 같이 좋은 시간을 보낼 거예요. 안녕하세요. 3번째다 보니 안녕하세요. 모든 게 능숙한데요. 우리 팀 이규라 팀인데 그래서 전통놀이 활동하고 있어요. 투어도 있고 저기서도 이런 식교도 있는데 그리고 바로 뒤에 그 꽁놀이도 있어요. 근데 이거는 친역이 많이 없는데 투어 잘하는 편이에요. 공익통이라 댕기면 이런 멋있는 제품 받을 수 있어요. 몇 개 넣어야 돼요? 내가 저보다는 더 잘해야 돼요. 오. 오. 아마 조금 느리. 너무 잘해요. 시민들이 궁과 전통 문화에 친근해지도록 완전 잘해요. 돕는 하나 일종의 하나 안내자인데요. 감사합니다. 고고고 파이팅 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 할 수 있어. 오 잘한다. 마지막 오 잘해 잘해. 재밌어요. 이런 걸 많이 해본 적이 없는데 해보니까 뭔가 재밌어요. 한편 전통 길놀이로 축제의 흥이 한층 더 무르익습니다. 풍물패와 탈춤이 외국인 관광객들에겐 유독 흥미로운 광경일 텐데요. 사라는 궁이둥이로서 이들의 궁금증을 풀어주는 역할도 담당하죠. To mock people, they can just wear a mask and they could do that. What kind of hanbok is that? This one is called Tohasa. So at the time during Joseon Dynasty, so before the Republic of Korea, it was only the people that drove very well that could wear this hanbok. So that's why it's blue, big hat. So I used to, you need to be very good at drawing. And then you see you have also this hanbok. It was more for people studying. So one hanbok for one specific category. Okay. 여긴 또 왜 모여있죠? 공부들 많이 하고 오셨어? 여기서 시험과 볼 거예요. 하긴 하셨어? 긴장. 어떤 공부하셨어? 근데 사라 씨, 네. 보이제 과거 시험이 뭔지 아세요? 네, 그 꽝거 시험 원래 돈만 나오는 게 아닌데 그 남자들 양반 가족에서 오래동안 몇 년 동안 열심히 공부하고 그리고 이제 그 과거 시험 한 번 보면 잘 되면 이제 그 공갈에서 일할 수 있다는 시험이에요. 음력 9월 9일 중량절에 지내던 옛 과거 시험을 재현한 것인데요. 바로 이때 싸움이 마음 가옵니다. 전하. 사실 사라는 한국의 궁궐에 푹 빠진 자칭 궁궐 덕후라는데요. 남편이랑 은용궁에서 원래 전통했는데 그래서 우리도 공부하래서 결혼했는데 현대가 왕비, 남편은 왕이 그냥 생각할 수 있어요. 한국의 전통 문화를 사랑해 궁궐에서 전통 혼례로 100년 가약을 맺은 사라 부부. 오늘은 드디어 두 집안이 결합되었습니다. 프랑스 여자와 한국 남자 어떻게 부부가 되었을까요? 저는 그러니까 와이프를 만나기 전 한 1년 가까이 배낭여행을 했었고요. 외국인 친구들을 사귀면 다음에 여행을 할 때 더 즐거울 수 있겠다 싶어서 이제 언어 교환하는 그런 어플리케이션에 가입을 했었어요. 이제 거기서 이제 와이프랑 처음 이제 대화를 하게 됐고, 그렇게 언어로 시작된 두 사람은 연인으로 발전했고 유학차 한국에 온 사라는 결혼으로 한국에 남게 됐습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 우리 남편이요. 어머나. 근데 저는 사진상으로 살짝 먼저 뵀어요. 아, 그러셨군요. 네, 반갑습니다. 네, 축하드립니다. 감사합니다. 원활한 발표를 위해 일일이 장비도 챙기고
미리 스크린 앞에서 예행 연습도 해보는데요. 설명할 때? 그나저나 오늘 이 자리엔 어떤 손님들이 오는 걸까요? 챙겨온 전통 작품들도 한쪽에 펼쳐놓는데요. 이쪽 전지에 공간 있고 저기서는 딱 들어갈 거예요. 이야, 이렇게 진열해 놓으니 전시회가 따로 없네요. 사라가 직접 빚은 전통 옹기들도 오늘 함께 이 자리를 빛낼 예정입니다. 드디어 손님들이 오셨군요. SNS로 닿은 지인들과 평소 한복에 관심 있는 외국인들인데요. De gayagum, donc c'est un instrument coréen traditionnel. Et je vous laisse apprécier parce que c'est vraiment magnifique. 여러분 안녕하세요. 저는 가야금 병창 연주자 임은비라고 합니다. 반갑습니다. 젊은 국악인인 가야금 선생님이 준비한 병창은 외국인들에게도 제법 익숙한 우리의 아리랑 모음. 단아한 한복과도 잘 어울리는 가야금의 선율과 정취에 외국인 손님들도 흥이 차오릅니다. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers du hanbok, donc cet habit emblématique de la Corée. C'est bien plus qu'un simple vêtement. Le hanbok incarne l'identité, les croyances, mais aussi les codes sociaux de toute une société. Et nous allons découvrir comment il a évolué au fil des dynasties et comment chaque détail, de la couleur aux accessoires, a un symbole, un statut ou un rang bien défini. Donc on va avoir Goguryeo, Baekje, Silla, Goryeo et Chosun, que la plupart d'entre nous connaissent très bien. On va commencer avec les 4 saisons du hanbok, donc Bom, Yeoreum, Gaeul et Gyeoul. Là, nous n'avons pas... On peut montrer ici, donc là vous allez avoir différents types de hanbok. On va considérer celui-là comme un mi-printemps, début été. On va avoir ici l'été, Yeoreum, l'automne, Gaeul, et là on va avoir l'hiver, 겨울. 꿈거리나 정통 마을도 가시면 이런 퓨전 한복 엄청 많이 볼 수 있고 그리고 인기가도 많아요. 왜냐면 뭐 이런 가게도 많고 싸게 빌릴 수 있고 그리고 사실 사람들 그거는 정통 한복인지 아닌지 잘 모르겠어요. 그래서 그것 때문에 저도 뭔가 마음이 계속 답답하고 너무 아쉽다고 생각해서 한번 이런 문제가 얘기하고 싶어요. Du coup, ma question pour vous, c'est est-ce que les hanbok fusion est-il à rendre le hanbok plus accessible ou est-ce que ça risque de diluer l'héritage historique et symbolique de ce vêtement? Merci beaucoup. 무사히 준비한 발표를 마쳤는데요. Ok, j'ai trouvé ça super intéressant. J'adore découvrir les nouvelles choses et je connaissais pas vraiment l'histoire du hanbok, juste ce que c'était. Et donc j'ai appris énormément de choses sur ce sujet, que ce soit culturellement, symboliquement, et j'ai juste adoré. C'était très intéressant. Vraiment, j'ai beaucoup appris sur les différents hanbok, sur notamment les couleurs, les accessoires, choses qu'on ne connaît pas justement quand on visite les palais. On n'a pas la possibilité de connaître toutes ces informations, donc c'était très intéressant et enrichissant. 발표에서 등장한 여러 한복들을 손님들이 직접 만져볼 수 있는 자리도 마련되었는데요. Du coup, j'ai envie de faire ça. 이분들은 머리 장식에 관심이 가나 봅니다. 사실 흔치 않은 귀한 것들입니다. 나는 패션 디자이너이니까 패션 한복 문화 제일 궁금했기 때문에 오늘 많이 배웠고 그리고 또 배우고 싶고 그리고 아마 이따가 한복 만들 수 있으면 좋을 거예요. 이 프랑스 친구들은 사라가 만든 전통 옹기에 꽂힌 모양입니다. Ouais. Je sais pas, mais c'est lourd hein, par contre. C'est du dernier. Si. Après, t'as genre ça quand tu fais C'est là, c'est vraiment une petite chose. Le plus.
On dirait pas une petite tête. C'est quoi ça, ça Oui, avec le lava, oui. Je suis désolée. 손님들에게 한복에 관한 책자도 선물하는데요. 오늘 이 자리로 한복에 대한 이들의 관심과 생각이 더 깊어지길 바라는 마음입니다. 끝났습니다. 이제 네. 끝났나 보다. 그쵸? 네, 끝났어요. 수고했어요. 감사합니다. 진심으로 수고했어요. 감사합니다. 그래 사실 감동받았어요. 선생님 덕분이에요. 내가 그렇게 잘할 수 있었어요. 나는 PPT를 보면서 솔직히 얘기를 하면 처음에 네. 외국 사람이 한복을 가지고 PPT를 준비를 해? 강의를 한다고? 사실 그 마음이 있었거든요. 네. 보통들은 한복도 그렇고 한국 문화에 대해서 기능적인 부분으로 많이들 접근들을 해요. 기술적인 부분으로. 네. 근데 오늘 시사적인 부분으로 포커스를 맞추길래 감동 이상의 고마움이었어요. 저거를 저렇게 봐줄 수 있구나. 저렇게 생각을 할 수 있는 부분이 되는 사람이었구나. 이구나. 라는 거에 대해서 진심으로 감동을 받았어요. 진심으로 고마워요. 진심으로 고마워요. 네, 감사합니다. 두 사람 모두에게 소중한 추억이 되겠죠? 저는 그 지검다리처럼 프랑스 문화와 한국 문화에 연결하고 싶어요. 그래서 이제 또 앞으로 외국인들한테 더 깊게 한국 문화에 대한, 한국 역사에 대한, 한국 전통 한복에 대한 소개하고 싶어요. 그래서 다음에는 사람들도 조금 더 많이 있으면 좋겠고, 다음에는 한국 사람들도 할 수 있으면, 같이 할 수 있으면 더 좋을 것 같다고. 그래서 내년에 한 번 한국말로만 소개하고 싶어요. 사실 남편은 제 눈에서 뽀물려. 남편 덕분에 이런 좋은 것을 할 수 있다. 우리 남편한테 고마워요. 사랑해요.